नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप इंग्लिश में पोएम्स तेमा पहली पोएम्स ध रिवर आ काव्य विषे समझीशुं। आप सौ जाणो छो तेम रिवर एटले के नदी। तो अहीं आपणे कविए नदीनी चार अवस्थाओं विषे समझ आपी छे। जे मनुष्यनुं जीवन चार अवस्थाओथी जोड़ायेलुं होय छे ते ज रीते नदीनी पण अहीं चार अवस्था आपेली होय छे। सौ प्रथम आपणे जोईशुं तेनुं बाळपण एटले के बाल्यावस्था, बीजा नंबर में आवशे तेनी युवानी युवावस्था, तीजा नंबर में आवशे तेना जीवननो श्रेष्ठ समय एटले के जे आपणे गृहावस्था कहीए, अने छेल्ले आवशे के जे आपणे वृद्धावस्था कहीए एटले के जे नदीनो अंत कहेवाय ते समजीशुं। तो चालो आपणे विशेष समझ मेळवीए। पहली पंक्ति जोईए। रिवर रिवर लिटल रिवर ब्राइट यू स्पार्कल ऑन योर वे over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing, like a child at play. અહીં સુધી પ્રથમ પંક્તિ છે। હવે તેને આપણે સમજીએ। રિવર રિવર લિટલ રિવર, લિટલ એટલે કેવી? નાની। નદી નદી નાનકડી નદી। બ્રાઇટ યુ સ્પાર્કલ ઓન યોર વે, વે એટલે રસ્તો, ઓન યોર વે તારા માર્ગ પર, ब्राइट एटले चमकती, यू स्पार्कल तारा मार्ग पर तू आनंद थी चमकती। मित्रों अहीं आपणे समजीशुं ब्राइट एटले आनंद में अने स्पार्कल एटले चमकवुं। तारा मार्ग पर तू आनंद थी चमकती। ओवर द येलो पेबल्स डांसिंग, हवे अहीं समजीशुं पेबल्स एटले कांकरा, पण कया रंगना? येलो पीळा कांकराओ उपर, डांसिंग एटले नाचती। अहीं आपणे ओवर टूंकमां आपेलुं छे। पीळा कांकराओ उपर नाचती। थ्रू ध फ्लावर्स एंड फॉलेज ग्लेन्सिंग, ग्लेन्सिंग एटले जोवुं, फॉलेज एटले પાંદડા, फ्लावर एटले फूलो। आप सौ जाणो छो फूलो अने પાંદડાओमांथी जोती। लाइक अ चाइल्ड एट प्ले, प्ले एटले रमतुं अने चाइल्ड एटले एक बाळक, जाणे के एक रमतुं बाळक। हवे आपणे અહીં प्रथम पंक्तिमां नदीनी बाल्यावस्था विषे जोयुं। फरीथी समजीशुं। ध्यान आपजो। नदी नदी नानी नदी, तारा मार्ग पर तू आनंदथी चमकती, पीळा कांकराओ उपर नाचती, फूलो अने પાંદડાઓमांथी जोती, जाणे के एक रमतुं बाळक। बीजी पंक्ति समजीशुं। रिवर रिवर स्वेलिंग रिवर ऑन यू रश थ्रू रफ एंड स्मूथ, लाउडर फास्टर ब्रॉलिंग leaping over rocks by rose banks sweeping like impetuous youth। હવે અહીં આપણે જોઈશું કે બીજી જે પંક્તિ છે તેમાં youth એટલે કે યુવાવસ્થા, તેની યુવાની વિશે વાત થયેલી છે। સમજીએ। रिवर रिवर स्वेलिंग रिवर, स्वेलिंग એટલે ઉછળતી, નદી નદી ઉછળતી નદી। ऑन यू रश थ्रू रफ एंड स्मूथ, रश એટલે દોડવું। શું થશે? રશ એટલે દોડવું। तो रफ एटले खरबचड़ा खाड़ा टेकरावाड़ा, एंड स्मूथ स्मूथ एटले समतल, खरबचड़ा अने समतल मार्ग में तू दौड़ती। लाउडर फास्टर ब्रॉलिंग लीपिंग, लाउडर एटले मोटो अवाज, वधु मोटा अवाज साथे, फास्टर वधारे झड़पथी, ब्रॉलिंग खड़खड़ वहेती, लीपिंग एटले कूदवू, जे अहीं आपेलुं छे लीप एटले कूदवू। फरी समझिए। वधु मोटा अवाज साथे, वधारे झड़पथी, खड़खड़ वहेती, कूदती। ओवर रॉक्स, रॉक्स एटले पत्थर, पत्थरों उपर। त्यारबाद बाय रोज बैंक्स, बैंक्स एटले किनारा अने रोज एटले गुलाबना छोड़, किनारा पर गुलाबना छोड़ने स्पर्शीने जती। त्यारबाद स्वीपिंग, स्वीपिंग एटले के झड़पथी दौड़ी जवुं, किनारा पर गुलाबोना छोड़ने झड़पथी दौड़ी जती। लाइक इम्पेशस यूथ, इम्पेशस एटले आतुर अथवा उन्मत्त, अने यूथ एटले यौवन युवानी, जाणे के एक आतुर यौवन। तो अहीं बीजी पंक्ति में तेनी युवावस्था विषे आपणे समझ्या। फरीथी समझीए। नदी नदी उछळती नदी, खरबचड़ा अने समतल मार्ग में तू दौड़ी जती, वधु मोटा अवाज साथे, वधारे झड़पथी, खड़खड़ वहेती, कूदका मारती, पत्थरों उपर, किनारा पर गुलाबोने स्पर्शीने जती,
ઝડપથી દોડી જતી, જાણે કે એક આતુર યૌવન. ત્યારબાદ ત્રીજી પંક્તિ સમજીશું. રિવર રિવર બ્રિમિંગ રિવર, બ્રોડ એન્ડ ડીપ એન્ડ સ્ટીલ એઝ ટાઈમ, સ્વિમિંગ સ્ટીલ yet still in motion, tending onward to the ocean, just like mortal prime. સમજીએ. બ્રિમિંગ, પહેલો શબ્દ આપણે સમજીશું. બ્રિમિંગ એટલે છલકાતી. નદી નદી, છલકાતી નદી. બ્રોડ એન્ડ ડીપ, બ્રોડ એટલે વિશાળ અને ડીપ એટલે ઊંડી, વિશાળ અને ઊંડી. એન્ડ સ્ટીલ એઝ ટાઈમ, સ્ટીલ એટલે સ્થિર, ગતિ ન કરે તેવું, અને સમયની જેમ સ્થિર. સ્વિમિંગ સ્ટીલ, સ્વિમિંગ એટલે લાગવું, સ્થિર લાગે. યેટ સ્ટીલ ઇન મોશન, યેટ એટલે છતાં, મોશન એટલે ગતિમાં, છતાં ગતિમાં રહેતી. તો મિત્રો આપણે સમજીએ કે જ્યારે આપણે નદીને જોઈએ ત્યારે દૂરથી આપણને તેનું પાણી સ્થિર લાગે છે, પરંતુ જ્યારે નજીકથી જોઈએ ત્યારે એનું પાણી કેવું હોય છે? ગતિમાં હોય છે, વહેતું હોય છે. ફરીથી સમજીએ. સ્થિર લાગે છતાં ગતિમાં રહેતી. ટેન્ડિંગ ઓનવર્ડ ટુ ધ ઓશન, ઓશન એટલે સમુદ્રની દિશામાં, ઓનવર્ડ એટલે ની તરફ અથવા ની દિશામાં, ટેન્ડિંગ એટલે આગળ વધવું, સમુદ્રની દિશામાં આગળ વધતી. જસ્ટ લાઇક મોર્ટલ પ્રાઇમ, પ્રાઇમ એટલે શ્રેષ્ઠ સમય અને મોર્ટલ એટલે માણસ, જાણે કે શ્રેષ્ઠ સમયમાં માણસ. ફરીથી આખી પંક્તિ સમજીશું. નદી નદી, છલકાતી નદી, વિશાળ અને ઊંડી અને સમયની જેમ સ્થિર, સ્થિર લાગે છતાં પણ ગતિમાં રહેતી, દરિયાની દિશામાં આગળ વધતી, જાણે કે શ્રેષ્ઠ સમયમાં માણસ. ચોથી પંક્તિ સમજીએ. રિવર રિવર હેડ લોંગ રિવર, ડાઉન યુ ડેશ ઇન ટુ ધ સી, સી that line hath never sounded, see that sail hath never rounded, like eternity. હવે પહેલી લાઈનમાં સમજીશું. હેડલોંગ, હેડલોંગ એટલે ઉતાવળી, નદી નદી, ઉતાવળી નદી. ડાઉન યુ ડેશ ઇન ટુ ધ સી, ઇન ટુ ધ સી, સી એટલે દરિયો, દરિયાની અંદર. ડાઉન યુ ડેશ, ડેશ એટલે ધસી જવું, ઝડપથી વહેવું, દરિયાની અંદર તું ધસી જતી. સી ધેટ લાઇન હેથ નેવર સાઉન્ડેડ, સી એટલે દરિયો. હવે દરિયાની બે વિશેષતાઓ આપેલી છે. પહેલી સમજીએ. દરિયો કે જેની ઊંડાઈ, લાઇન એટલે ઊંડાઈ, કે જેની ઊંડાઈ નેવર સાઉન્ડેડ ક્યારેય માપી શકાતી નથી. બીજી લાઇનમાં સી ધેટ સેલ હેથ નેવર રાઉન્ડેડ, દરિયો કે જેનો પ્રવાસ, સેલ એટલે પ્રવાસ કે મુસાફરી, નેવર સાઉન્ડેડ ક્યારેય અંત આવતો નથી. દરિયો કે જેના પ્રવાસનો ક્યારેય અંત આવતો નથી. લાઇક એટર્નિટી, એટર્નિટી એટલે અનંતકાળ, જે શાશ્વત કહેવાય, જાણે કે અનંતકાળ. ફરીથી સમજીએ. નદી નદી, ઉતાવળી નદી, દરિયાની અંદર તું ધસી જતી, દરિયો કે જેની ઊંડાઈ ક્યારેય માપી શકાતી નથી, દરિયો કે જેનો પ્રવાસ ક્યારેય અંત આવતો નથી, જાણે કે અનંતકાળ. તો મિત્રો અહીં આપણે ધ રિવર એ કાવ્ય વિશે સમજ મેળવી. ત્યારબાદ હવે તેના સ્વાધ્યાયમાં આપણે જોઈશું તમારે શું લખવાનું છે તેના વિશે સમજ મેળવી લઈએ. તો અહીં આપણે જોઈશું તમને સૌપ્રથમ ગ્લોસરી આપેલી છે, જે સમાનાર્થી શબ્દો છે તે લખવાના છે. ત્યારબાદ કોમ્પ્રિહેન્શનમાં C1 ઓપોઝિટ એટલે કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખવાના છે. C2 એડ અ રાઇમિંગ વર્ડ. હવે મિત્રો અહીં રાઇમિંગ વર્ડમાં તમારે અહીંયા જે એડ કરવાના છે તે તમારે લખવાના નથી, માત્ર જે પ્રશ્નમાં સામસામે આપેલા છે તે જ તમારે લખવાના છે. ત્યારબાદ C3 આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, જે ક્વેશ્ચન આન્સર છે તે 5 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના છે. ટૂંકમાં ફરી એક વખત સમજીએ. ગ્લોસરી લખવાની છે, ત્યારબાદ કોમ્પ્રિહેન્શનમાં C1, C2 અને C3 લખવાનું છે. ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો.